हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो विच असीं 6th क्लास दी विज्ञान टैक्सट बुक दा फर्स्ट चैप्टर भोजन ये कित्थों आउंदा है इस चैप्टर नूं डिस्कस करांगे। सो असीं इस चैप्टर दे कॉन्सैप्ट्स डिस्कस करांगे कि इस चैप्टर दे विच सानूं की इन्फॉर्मेशन दित्ती है एंड जदों तुहानूं इस चैप्टर दे कॉन्सैप्ट्स क्लीयर हो गए फिर तुसीं इस चैप्टर दे उपर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन दा आंसर अपनी लैंग्वेज दे विच दे सकदे हो। इस चैप्टर विच सब तो पहलां ये दस्सिया गया है कि भोजन साडे लई ज़रूरी क्यों है। असी जिन्ने भी जीव हाँ असी सारे ही भोजन खाते हाँ। ह्यूमन बीइंग्स भी भोजन खाते हैं, जिन्ने पशु पंछी ने वो भी सारे भोजन खाते हैं। सो भोजन साडे लई ज़रूरी इस करके है क्योंकि भोजन सानू ऊर्जा प्रदान करता है। जीवां दे लई ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन ही है। ऊर्जा साडे लई बहुत ज़रूरी है। बिना ऊर्जा तो असी अपने डेली के जिहड़े काम ने वो किवें करांगे। सो जीवां नू अपने डेली दे जिहड़े वो काम करते हैं, जिहड़ियां वो क्रियावां करते हैं, उहदे लई ज़रूरत हुंदी है ऊर्जा की। एंड ऊर्जा का जिहड़ा मुख्य स्रोत है जीवां लई वो भोजन ही है। सो इस करके भोजन साडे लई ज़रूरी है। अगे उन्होंने दस्सिया है कि भोजन हेठ लिखे ढंगां नाल साडी सहायता करता है। भोजन काम करन लई सानू ऊर्जा प्रदान करता है। ये तो असीं हुणे डिस्कस करके हटे हाँ कि जीवां दे लई ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन ही है। भोजन शरीर के वाधे अते विकास विच सहायता करता है। हुण देखो बच्चा छोटा हुंदा है फिर किस तरह वो वड्डा हुंदा है, ठीक है, इस तरह उसके दिमाग का विकास हुंदा है। सो भोजन साडे शरीर के वाधे अते विकास विच भी सहायता करता है। भोजन सानू बीमारियां तो बचाउंदा है। भोजन सानू तंदुरुस्त रखता है। भोजन साडे शरीर के जख्मी भागां नू ठीक करन विच भी सहायता करता है। सो जे साडे शरीर के किसी भाग उत्ते सट लग जाती है तो उन्होंने हील होने लई मतलब उन्होंने ठीक होने लई भी भोजन सहायता करता है। तुसीं कई बार सुनिया भी होएगा कि जदों कोई बंदा बीमार हुंदा है जां किसी के शरीर ते कोई सट लग जाए तो कई बार जिहड़े डॉक्टर्स हुंदे ने उन्होंने रैकमेंड करते हैं कि ये वालियां चीज़ां तुसीं अपने भोजन दे विच ज़्यादा खाओ क्योंकि ये नाल तुहानूं छेती ठीक होने दे विच हैल्प होगी, ठीक है। सो इसदा मतलब यही है कि भोजन जिहड़ा है ना वो साडे शरीर के जख्मी भागां नूं ठीक करन विच भी हैल्प करता है। बाकी तुसी तंदुरुस्त भी रहंदे हो। जे तुसी वधिया भोजन खाओगे तुसी तंदुरुस्त भी रहोगे। तो वधिया भोजन खाओ तो साडे शरीर का बीमारियां तो भी बचा रहिंदा है। ओके, अगे गल कीती गई है भोजन विच विभिन्नता दी, वैरायटी इन फूड। हुण देखो कि असी सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं खाते, असी अलग अलग चीज़ां खाते हैं। असी फल भी खाते हाँ, सब्जियां भी खाते हाँ, दुध तो बने पदार्थ भी खाते हाँ, अंडे मीट रोटी बेकरी वालियां जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां ने असी वो भी खाते हाँ। सो इसदा मतलब ये है कि साडे फूड दे विच वैरायटी हुंदी है, मतलब विभिन्नता हुंदी है। तो मोस्टली जिहड़ियां असीं चीज़ां बनाउने हाँ अपने खाण दे लई वो आम तौर ते दो या दो तो ज़्यादा वस्तुआं नूं एक खास अनुपात दे विच मिला के तैयार कीतियां जांदियां हन। जिवें कि इत्थे खीर दी एग्जाम्पल लई होई है। खीर दे विच चौल दुध अते खंड ये तीन इनग्रीडियंट्स तां पैंदे ही पैंदे ने, है ना। कदी कदी असीं ड्राई फ्रूट्स भी पा लैंदे आ। सो ये जिहड़े पदार्थ हुंदे ने जिन्हां दा असीं यूज़ करदे हाँ अपना भोजन बनाउण दे लई इन्हां नूं कहंदे ने समग्री। इंग्लिश विच इन्हां नूं कहंदे ने इनग्रेडिएंट्स, ठीक है। हुण इत्थे तुसीं मटर पनीर दी एग्जाम्पल लै लो। मटर पनीर दे विच की समग्री यूज़ हुंदी है? उहदे विच मटर हुंदे ने, पनीर हुंदा है ते मसाले भी हुंदे ने, है ना। हुण देखो मटर तुहानूं कित्थों मिलदे ने? मटर सानूं मिलदे ने पौदिਆਂ ਤੋਂ। मटर दे प्लांट्स हुंदे ने, उहदे उपर मटर लगदे ने जिन्हां नूं तुसीं तोड़ के अपनी सब्जी दे विच यूज़ करदे हो। पनीर सानूं मिलदा है दुध तो। पनीर असीं दुध तो बनाउंदे हाँ। दुध सानूं कित्थों मिलदा है? जंतुआं तो मिलदा है। मोस्टली असीं गां या मੱਝ दा ही दुध यूज़ करदे हाँ, है ना। मसाले अगेन सानूं मिलदे ने पौदिਆਂ ਤੋਂ, जिवें धनिया पाउडर जीरा पाउडर ये सारे मसाले हो गए, हल्दी पाउडर ये सारे मसाले ने तो ये सानूं मिलदे ने पौदिਆਂ ਤੋਂ। सो मटर पनीर की जिहड़ी एग्जाम्पल असीं हुणे डिस्कस कीती ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ। नैक्सट क्वेश्चन की है खीर बनाउण लई किहड़ी समग्री वरती जाती है? हुणे भी असी डिस्कस करके हटे सी। खीर नूं बनाउण दे लई चौल दुध अते खंड यूज़ की जाती है। सो यही तुसीं तीन चीज़ां इत्थे लिख देणियां ने आंसर दे विच। नैक्सट असी डिस्कस करते हाँ पौदिਆਂ ਤੋਂ भोजन फूड फ्रॉम प्लांट्स
कि किस तरह का जिहड़ा भोजन है वो असीं पौदिਆਂ ਤੋਂ प्राप्त करते हाँ। पौधे साडे लई भोजन का मुख्य स्रोत हैं। असीं सब्जियां, फलां, दालां, मसाले, अनाज, तेल, चीनी अते चाह आदि पौदिਆਂ ਤੋਂ ही प्राप्त करते हाँ। हुण ये तो सानूं पता ही है कि साडीਆਂ जिहड़ियां सब्जियां, फल, दालां, मसाले, चीनी, चाह, ये सारा कुछ कित्थों आउंदा है? ये पौदिਆਂ ਤੋਂ ही आउंदा है। ठीक है। हुण जिहड़े हरे पौधे हुंदे ने वो अपना भोजन आप बनाउंदे हन। उन्हां नूं किसे उपर डिपेंडेंट नहीं होना पैंदा अपना भोजन लैण लई, वो अपना भोजन आप ही बना लैंदे हन। उन्हां नूं अपना भोजन बनाउण लई सूरज तो रोशनी चाहीदी है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहीदी है अते पानी चाहीदा है। ते पौधे जदों भोजन बनाउंदे ने, जिहड़ा वाधू भोजन बन जांदा है उसनूं वो अपने ਵੱਖ-ਵੱਖ भागां जिवें जड़ां, तणां, पत्ते, फल अते बीजां दे विच जमा कर लैंदे ने ते असीं इन्हां ही भागां नूं भोजन दे रूप विच वरतदे हां। सो पौधे दे ਉਹ भाग ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖਾਣਯੋਗ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੜਾਂ ਦੀ। ਜੜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜਰ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ यूज़ करते हाँ। फिर असी गल करते हाँ फलों की, मतलब फ्रूट्स। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि फल चंगी सेहत लई बहुत ज़रूरी हुंदे ने। इन्हां तो सानू विटामिन, खनिज पदार्थ ये सारा कुछ मिलता है। सो फ्रूट्स दीयां तां बहुत सारियां एग्जाम्पल्स ने, जिवें अंब, अमरूद, सेब, केला, संतरा, अंगूर, इस तरह। सो फ्रूट्स तुसीं कच्चे भी खा सकते हो। कुछ फ्रूटां दे असीं अचार भी बना लैंदे हाँ, मुरब्बे भी बना लैंदे हाँ ते जूस भी पीने हाँ असीं कुछ फ्रूट्स दे बना के। ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਣਿਆਂ ਦੀ। ਤਣਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਮ। ਸੋ ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਰਕ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਹਲਦੀ। ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਕ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। सो इसे करके उन्होंने एग्जाम्पल्स स्पैशली लिखिया ने। अदरक, आलू, प्याज, हल्दी आदि तणे दियां अजिहियां उदाहरणां हन जो कि धरती दे हेठां वल फैलदियां हन अते भोजन जमा करदियां हन। ठीक है जी। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ वाले तणे दा असीं देखदे ही हां, जिवें कि गन्ना हो गया। हुण गन्ने दे तणे दा असीं जूस भी कढदे हां। ठीक है। गन्ना इटसैल्फ ਇਹ ਇੱਕ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, गन्ने ਦਾ ਅਸੀਂ रस पींदे हां ਤੇ गन्ने तो खंड भी बनती है, गन्ने तो गुड़ भी बनता है। सो इस तरह असीं पौदिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तणे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ यूज़ करते हाँ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ, मतलब लीव्स। ਹੁਣ ਅਸੀਂ बहुत तरह ਦੇ पत्ते ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ यूज़ करते हाँ, ਜਿਵੇਂ कि ਸਰੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। बंद गोभी हो गई, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, मेथी हो गई। सो इस तरह अलग-अलग तरह ਦੇ पत्ते भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ यूज़ करते हाँ। फिर आ जाते ने सीड्स, मतलब बीज। हुण बहुत सारे इहो जिहे पौधे ने जिन्हां दे बीज असीं अपने भोजन दे रूप विच वरतदे हां। कुछ फसलां दे बीज जिवें कि छोलिਆਂ दे बीज, मूंगी, राजमा, मटर, इन्हां नूं असीं दालां दे रूप विच वरतदे हां। ये बीज ही हुंदे ने जिहड़े असीं खांदे हां दालां दे रूप विच, जिवें कि मूंगी हो गई, छोले हो गए, मटर हो गए, राजमा हो गए। ते कुछ होर फसलां दे जिहड़े बीज ने, जिवें कि मक्की, कणक, चावल, ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੌਦੇ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਯੋਗ ਭਾਗ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਾਣਯੋਗ ਭਾਗ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਖਾਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫਲ। ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ, ਫੂਡ ਫਰੋਮ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਸੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮੀਟ, ਆਂਡੇ, ਤੇਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਦੀ। ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਕਰੀਮ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ। ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਮਤਲਬ ਐਗਸ। ਸੋ ਆਂਡੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਤਖਾਂ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਤਖਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ। ਆਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਚਿੱਟਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲਬਿਊਮਿਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੋਕ। ਐਂਡ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲਬਿਊਮਿਨ। ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੇ, ਭੇਡ, ਮੱਛੀ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੌਨਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਬ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੌਨਸ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਬ ਨੂੰ ਕੇਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਗਾੜਾ ਦਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪਾਣੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਪੌਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ। ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਪੋਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਝ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਬੀਵੋਰਸ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਬੱਕਰੀ ਦੀ, ਖਰਗੋਸ਼, ਭੇਡ, ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਹਾਥੀ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਤੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬਾਹਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਮਨੀਵੋਰਸ। ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ ਜੀਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂ, ਰਿੱਛ, ਕੁੱਤਾ, ਚੂਹਾ ਆਦਿ। ਕਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਲੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਭਾਲੂ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਲੂ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭਾਲੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। 2 ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। 2 ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2 ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿੱਛ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ। ਖਾਣਯੋਗ ਭਾਗ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ, ਮਟਰ, ਮੂੰਗੀ। ਅਨਾਜ, ਘਾਹ ਰੂਪੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ। ਸੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਘਾਹ ਰੂਪੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਦੀ, ਆਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿੱਠਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਿੱਠੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਪੋਸ਼ੀ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਸਜੀਵਾਂ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਰੋਤ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ, ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਾਹ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਤਣਾ, ਫਲ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮੀਟ, ਆਂਡੇ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਪੋਸ਼ੀ। ਜੰਤੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੰਤੂ ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੇਵਲ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਮੱਗਰੀ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਲਬਿਊਮਿਨ। ਪੌਦੇ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਭਾਗ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਰੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ
ਭੋਜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਬੀਜ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਗਲਤ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰਬਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शकरकंदी ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ। ਸੋ शकरकंदी ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਂਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਜੂਸ, ਚੀਨੀ, ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਤਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਲਮ ਊੜਾ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਐੜਾ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਗਾਜਰ, ਗਾਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੜ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਛੋਲੇ ਮਟਰ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਮਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐੜਾ। ਕਣਕ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈੜੀ। ਆਲੂ, ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੱਸਾ। ਸੰਤਰਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਹਾ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨ, ਹਿਰਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ, ਬਾਜ ਵੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਕਾਂ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੱਤੇ, ਈੜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 3 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ 3 ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 2 ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜੀਰਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ। ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਬੀਜ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਮਾ, ਮੂੰਗੀ, ਛੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਊਰਜਾ, ਐਂਡ ਊਰਜਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੋਜਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 2 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 2 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ ਆਦਿ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਂਡੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਨੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ? ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ। ਸੋ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਤੇ ਸਰਬਾਹਾਰੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀ, ਖਰਗੋਸ਼, ਭੇਡ, ਹਿਰਨ, ਹਾਥੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਸਰਬਾਹਾਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਾਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂ, ਰਿੱਛ, ਕੁੱਤਾ, ਚੂਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਰਬਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।